آج پھر ہم نبال کی زندگی پر ہی بات کریں گے کہ نبال کی شخصیت بائبل کے اندر واضح طور پر لکھی گئی، اور روح القدس نے چاہا کہ اس کی شخصیت کو بائبل میں قلم بند کیا جائے۔ اس کی معاشی زندگی، اس کی ازدواجی زندگی، اس کی روحانی زندگی، اس کی ہر لحاظ سے اس کی زندگی کے اندر جو سارے معاملات تھے وہ بائبل میں لکھوائے گئے تاکہ ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور سیکھ سکیں۔ آج ہم پھر نبال کی ایک اور وجہ پر غور کریں گے۔ پہلے نبال کی ہلاکت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ کیا جی؟ اس کو کوئی اپنی ذات، اپنی دولت، اپنی زندگی کے علاوہ اور کسی بات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لوگ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کو یہی پتا ہے کہ میں نے جینا ہے اور اپنے لیے جینا ہے، اور دوسروں کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہذا آج ایک اور وجہ ہے اس کے مرنے کی، وہ ہے دولت پرستی۔ نبال کی دوسری وجہ کیا ہے مرنے کی؟ دولت پرست تھا یہ دولت کی پوجا کے حد تک اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ دولت اچھی چیز ہے، دولت کو ایک برکت کہا گیا ہے، دولت بری نہیں ہوتی۔ انسان برا ہوتا ہے جو اس دولت کو جائز و ناجائز استعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ نبال کے اندر ایک یہ بھی خامی تھی کہ وہ دولت کو حد سے زیادہ پیار کرنے والا تھا۔ وہ خدا سے زیادہ، وہ اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ اس کو اپنی دولت سے پیار تھا، جس کی وجہ اس کی ہلاکت ہوئی۔ اور ایک وجہ اس کے مرنے کی دولت پرستی بھی ہے۔ وہ دولت کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، مگن رہتا تھا۔ جب اس نے سونا نا، اسی وقت اس کے دماغ کے اندر سے دولت کے جو تصورات تھے دائیں بائیں ہوتے تھے۔ جب تک اس نے جاگنا ہے وہ دولت کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، پیسے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ پیسہ کیسے جانا چاہیے، پیسہ کیسے آنا چاہیے، پیسہ کیسے دینا چاہیے، پیسہ کیسے لینا چاہیے، کیسے خرچ کرنا چاہیے، کیسے کمانا چاہیے۔ وہ ہر وقت روپے پیسے کے چکر میں ہی رہتا تھا، اور ہر وقت روپے پیسے کے چکر میں رہنا انسانی زندگی کے لیے ایک بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی بائبل میں لکھا ہے کہ یقیناً وہ اس کے لیے خطرہ ہوگا۔ لہذا نبال ہے تو امیر ہے، مگر یہ امیری اس کی زندگی کا پھندا بن گئی۔ آپ کی امیری، آپ کی دولت نبال کی طرح آپ کی زندگی کا پھندا نہ بن جائے، دولت آپ کو ہلاک نہ کر دے، کیونکہ نبال کی دولت اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنی۔ ہم چند چیزوں پر غور کریں گے اور حوالہ نکالیں گے، وہی 25 باب اور اس کی دوسری آیت۔ سب سے پہلے ہم اس کے دولت کے بارے میں دیکھیں گے، اور دولت حاصل کرنے کے راستے پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ آپ 25 باب نکالیں، دوسری آیت پر غور کریں گے۔ اس سے پہلے سنیں دولت کے راستے کتنے ہیں انسان کے پاس آنے کے لیے۔ میں نے اور بڑے طریقے ہو سکتے ہیں دولت حاصل کرنے کے، مگر میں نے 4 لکھے ہیں۔ نمبر 1، دولت وراثت میں انسان کو مل جاتی ہے۔ سم ٹائم دولت کا کون سا راستہ ہے؟ وراثت کا قانون، وراثت کا راستہ۔ اس کے آباء و اجداد نے، کسی شخص نے
दौलत कमाई दुनिया में, वो पैदा हुआ, उसने मेहनत मुशक्क़त की, वो दौलत जमा करने में कामयाब हो गया, अमीर बनने में कामयाब हो गया, गुर्बत ख़त्म करने में कामयाब हो गया, और वो ज़मीन पर पैदा होकर दौलतमंद हो गया। और ये उसकी दौलत फिर जब वो मरता है तो किसको मिल जाती है? रिश्ता कौन सा उसका? बेटा। बेटे के पास जो दौलत आई है विरासत के रास्ते से आई है। जब वो शख्स मर जाता है तो फिर बेटे दौलत किसके पास चली जाती है? पोते के पास। पहले किसके पास थी? बाप के पास। फिर किसके पास आई? फिर किसके पास आई? फिर चौथे नंबर पे किसके पास आई? पड़पोते के पास। 4 पुश्ते। इन 3 शख्सों को विरासत के रास्ते से दौलत मिली है। उनको विरासत के रास्ते से, विरासत के दरवाजे से, विरासत के कानून से दौलत मिल गई। और बहुत सारे लोग कहते हैं जी कुछ लोग तो बड़े अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। जब मैंने गुर्बत पर लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने अमीरों की इकसाम बताई थी, कितने किस्म के अमीर होते हैं, कौन शख्स कैसे अमीर बना, उसके अंदर मैंने इकसाम बताई थी। मगर यहां मैं इकसाम नहीं बता रहा अमीरों की, मैं दौलत हासिल करने के 4 रास्ते बता रहा हूं। 4 रास्तों से अगर आपकी माँ ने, आपकी दादी ने, आपकी परदादी ने मेहनत की, उसने कमाया और वो आपकी दादी के पास आया विरासत में, दादी ने मेहनत की तो वो किसके पास आया? बेटी के पास आया। बेटी ने जो विरासत में लिया कुछ खुद कमाया और वो किसके पास आ गए? पोती के पास आ गए। पोती ने फिर वो परदादी की दौलत भी जमा कर रखी थी, दादी की भी दौलत जमा कर रखी थी, और माँ की भी दौलत जमा कर रखी थी, और अपनी बेटी ने जो मेहनत की वो भी जमा कर रखी थी। और 4 इंसानों की मेहनत इकट्ठी दौलत होकर किसके पास चली गई? पड़पोती के पास। कितनी पुश्ते हो गई? परदादी, दादी, बेटी, पोती और पड़पोती। यूं ही मर्द मेहनत करते हैं और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे अमीर हैं क्योंकि विरासत के रास्ते से दौलत आती है। और नबाल के पास ऐसे ही ये दौलत आई थी। नबाल गालिब के ख़ानदान का था और हो सकता है ये अक्सा का बेटा हो, गुतनीएल और अक्सा का बेटा हो सकता है ये गालिब के जो दूसरे 3-4 बेटे थे उनमें से किसी की औलाद है। तो यूं ये विरासत के तौर पर ये बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो गया। दूसरा जो रास्ता है दौलत हासिल करने का, खुदा के साथ रहकर मेहनत मुशक्क़त करके लोग दौलतमंद हो जाते हैं। वो खुदा के साथ भी रहते हैं और मेहनत भी करते हैं, खुदा को भी खुश रखते हैं, साथ मेहनत मुशक्क़त खुदा को भी राज़ी रखते हैं, बाइबल को भी राज़ी रखते हैं, वो खुदा के खादमों को भी राज़ी रखते हैं, वो चर्च को भी राज़ी रखते हैं, मगर मेहनत भी ईमानदारी से करते जाते हैं। और ये दूसरा रास्ता है दौलत हासिल करने का, खुदा के साथ रह के मेहनत मुशक्क़त करके दौलत को हासिल करना। तीसरा जो दौलत हासिल करने का रास्ता है वो है रास्तबाजी के अजर के तौर पर दौलत मिल जाना। बाइबल में लिखा है पहले तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो तो ये दुनिया की चीज़ें, दौलत तुम्हें मिल जाएंगी। सम टाइम कुछ लोग गरीब होते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, मगर वो मियाँ बीवी खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं, माँ चलना शुरू करती है, बाप चलना शुरू करता है, और उनकी मेहनत मुशक्क़त जो रूहानी तौर पर रास्तबाजी होती है, ईमानदारी होती है, और खुदा कहता है कि ये भी रास्तबाज हैं और मैं इनको ब्लेस करूँगा। और रास्तबाजी का फिर अजर खुदा देना शुरू करता है, और वो रास्तबाजी की वजह से खुदा से दौलत और बरकतें हासिल कर लेते हैं। और ये कौन सा रास्ता है? किस रास्ते से आती है? रास्तबाजी। लिहाजा आप रास्तबाजी जो तो गरीब हैं और बहुत सारे दादे बग़ैर विरासत छोड़ के एक साइकिल भी नहीं छाड़ के गए,
پردادوں نے کیا کیا ہے؟ ایک سائیکل بھی نہیں چھوڑ کے گئے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے، ایک موٹر سائیکل، ایک مرلہ ٹکڑا بھی نہیں چھوڑ کے گئے۔ کون؟ پردادے۔ پھر دادوں کی باری آئی، دادوں نے بھی وہی حکا چاری والا جڑا گھومدا نہیں سی، ادھروں اللہ وے تیری واری ہے، انہیں لایا سوٹا، لے ہن تیری واری ہے، سٹ کیڑا پتا سٹنا ہی، میں ویکھنا تو کیڑا پتا سٹنا ہے۔ یہ کن کی عادات ہیں؟ دادے پردادے۔ حکا جھاڑی والا، وہ جو جھاڑی کہتے ہیں، جھاڑی کہتے ہیں جی، پینڈو اتنے بیٹھے نا، وہ جڑا گھومدا نو کی کہندے نے؟ چاری۔ ہاں جی، اس کے جیسے جیسے وہ گھومتا تھا وہ دادے بھی ایسے ہی گھومتے گئے، پردادے بھی گھومتے گئے، راست بازی کا نام و نشان نہیں۔ غریب پیدا ہوئے، غریب مر گئے، تاش پتوں پہ اور حکوں پہ زندگی بسر کر کے صبح گئے، لاکا کیا اور لاکا صاف کر کے گھر آ گئے، حکا گرم کر لیا، تاش مکس کر لیا، اور بڈھوں کی ٹولی کا زیرو بن گیا۔ پھر سرکل جدو بڑھیاں دا بہندا نا حکا تے او پھر گول دائرے چ بڈھے بہ جان تے زیرو ہی بندا ہے نا۔ زیرو پہ پیدا ہوئے، زیرو پہ مر گئے، کیونکہ ساری زندگی زیرو میں تو گھومتے رہے ہیں۔ حکا بھی زیرو پہ گھومتا رہا، تاش بھی زیرو پہ گھومتا رہا، وقت بھی زیرو پہ گھومتا رہا، وال کلاک ٹک ٹک گھومتی رہی، گھڑی گھومتی رہی دادے پردادوں کی، اور راست بازی تھی نہیں، اور سکے پیدا ہوئے تو سکے، غریب پیدا ہوئے اور غریب تے اگوں پھر بیٹے کہندے نے ابا جی تانوں کچھ نہیں ملیا؟ یار تیرا دادا مینوں کچھ نہیں دے کے گیا، تے اونا دا او دا بھی ابا کچھ نہیں دے کے گیا، اے تے پھر تسی کی کرو گے؟ تے پھر میرے تے بھی پتر ویل ہے، اللہ تیری یاری ہے۔ لہٰذا دولت حاصل کرنے کے جو راستے ہیں، وراثت کے راستے سے دولت مل جاتی ہے، سم ٹائم خدا کے ساتھ رہ کے محنت مشقت کر کے دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، خدا کے راست بازی کے اجر کے طور پر دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 4، خدا کے بغیر سخت محنت مشقت کر کے بھی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ خدا کے ساتھ رہ کے محنت مشقت کرتے رہیں تو دولت آہستہ آہستہ حاصل ہو جائے گی، اور خدا کے بغیر بھی محنت مشقت لوگ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بائبل نہیں، ان کی زندگی میں خدا نہیں، انہوں نے کام ایک نوکری کی تھی، پھر دوسری پہ چلے گئے، دوسری کی تھی، تیسری چلے گئے، انہوں نے کام مشقت میں بزی رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، اور یوں ان کے پاس دولت کٹھی ہو جاتی ہے۔ اور ہم ان امیروں کے لیے ہماری نظر میں اور خدا کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ چاہے جتنے مرضی لگژری ہوں، وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، وہ ان گھر کیسے ہیں، ان کے کچن کیسے ہیں، ان کی خوراک کیسی ہے، ان کا کھانا پینا کیسا ہے، انہوں نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ روحانی طور پر مردہ لوگ ہیں۔ خدا نہیں ہے، بائبل نہیں ہے، کوئی روحانیت نہیں، راست بازی نہیں، صرف انہوں نے ایک ہی کام آندا ہے، کام تے جاؤ تے کام تو آؤ، تے کام تے جاؤ تے کام تو آؤ۔ ان کو صرف کام، دن رات کریں ہم کام۔ ان کو نہیں پتا۔ تو کالب کے پاس کوئی ایسے نہیں تھی دولت آئی، کالب کے پاس غیر قانونی بھی دولت نہیں تھی۔ اب غیر خدا کے آپ بے ایمانی بھی نہ کریں، خدا بھی نہ ہو، راست بازی بھی نہ ہو، اور آپ ایمانداری سے محنت کرتے جائیں، اس ایمانداری پر خدا کی برکت، آسمان کی بادشاہی نہیں ملے گی، اور نہ وہ خدا کی برکت آپ کی دولت پر آئی ہے۔ آپ نے محنت اتنی کی ہے، آپ نے بیٹیوں کو بھی بھیج دیا کام پہ، آپ نے بیٹوں کو بھی بھیج دیا کام پہ، آپ نے پوتوں کو بھی بھیج دیا کام پہ، آپ نے نواسوں کو بھی بھیج دیا کام پہ، آپ نے سارے کے سارے تو کام پہ چلے گئے ہیں، اور چرچ کوئی بھی۔ دادے کدھر چلے گئے؟ کہنا کام پہ۔ دادے کدھر چلے گئے؟
परदादे किधर चले गए, बाप किधर चले गए, पोते किधर चले गए, पड़पोते काम पे। और यूं परदादियां, दादियां, बेटियां, पोतियां, पड़पोतियां सब काम पे, मगर चर्च के लिहाज से वो क्या है, जीरो है। तो दौलत तो इकट्ठी हो जाएगी। ये कौन सा रास्ता है, कितने नंबर है, चौथा नंबर। बगैर खुदा के मेहनत 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 मेहनत, तो आप अपने हालात तो ठीक कर लेंगे, मगर जिस दिन आप मरेंगे, बाइबल लिखा है सादक की याद हमेशा रहती है, पर आप दुनिया में आए थे मेहनत मुशक्कत करके, लग्जरी जिंदगी बसर करके चले गए, दौलत हर चीज़ एंजॉय की, मगर आपके पास खुदा नहीं था। और आगे जाके आप खुदा की दौलत के, खुदा के कटहरे के अंदर खड़े होंगे, किसके तौर पर हैं? खुदा ने कहना है ए जड़े कटहरे च खलोते ना, ये बहुत मेहनती जे, बहुत मेहनती हैं, ये बड़ा काम किया इन्होंने, सर्दी गर्मी, दादे परदादे, दादियां परदादियां, पोते पोतियां, बेटे बेटियां, सब ने काम किया। ए बड़ा मेहनती खानदान जे जी, एडा मेहनती खानदान जे के इन्होंने अपनी खबर ही कोई नहीं। और खुदा ने कहना मेरी अदालत में ये जो टोला खड़ा है ना, ये मेहनती बड़े ने। तो फरिश्ते ने कहना लाओ लितर इन्हों, लितर लाओ इन्हों, इनको ये पता है मेहनत मेहनत काम काम, पर इनको ये नहीं पता कि मैंने इनको भेजा क्यों था। मैंने नबी भी भेजे थे, मैंने गिरजा भी भेजा था, मैंने कलीसिया भी भेजी थी, मैंने पास्टर भी भेजे थे। मेरे नबी खुदा इनकी जिंदगी में है ही नहीं, काम काम काम, दिन रात करें हम काम। और ऐसे लोग आराम भी नहीं सही करते, वो जिथे बहते ने उथे ही सो जाते हैं, हैं जिधर बैठे, मगर थोड़ी जा ठोंका ला के फिर काम, थोड़ा जा ठोंका ला के फिर काम। ऐसे लोग आसमान की बादशाही में ऐसे भी दौलत हासिल हो जाती है। नंबर 5, पांचवा रास्ता दौलत हासिल करने का, गैर कानूनी रास्ता। नबाल के पास गैर कानूनी दौलत नहीं थी, दौलत उसके पास लीगल थी, गैर कानूनी भी नहीं थी। कालब एक बहुत बड़ा हीरो था, उसकी विरासत से ये आई थी। मगर एक रास्ता दौलत हासिल करने का गैर कानूनी भी होता है, झूठ बोल के, धोखा करके, चोरी करके, फरेब देकर। ये पांचवा रास्ता दौलत हासिल करने का है। अब मैं आपको कहूं जी हाथ उठाएं, यहां कौन से लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं? 5 रास्तों में से आप कौन से रास्ते से दौलत लेना चाहते हैं? रास्तबाजी से, मेहनत से भी लें मगर खुदा को साथ, विरासत से। 3 दौलतें इसमें से हलाल है हम पे। कितनी दौलतें? कौन कौन सी जी? विरासत से जो दौलत मिल जाए रास हलाल है तोड़े थे। जो आप खुदा को साथ रख के, गिरजे को साथ रख के, पादरी को साथ रख के, बाइबल को साथ रख के दौलत हासिल करते हैं, वो भी आप पर क्या है? सब ने बोलना है हलाल। वो आपके पे दौलत क्या है? पहली कौन सी हलाल दौलत है आप पे? विरासत से जो मिली। दूसरी दौलत कौन सी हलाल है? जो हमीर साहब शोबल को देख के जाएंगे। शोबल ने नहीं कमाई, जो मैं एल्मा को दे के जाऊंगा। हुण वेखो मैनू साइकिल दे के जाना, या कोई लैंड क्रूजर, या कोई या झोंपड़ी दे के जाता हूं, या कोई महलनुमा घर के दे के जाता हूं मरते वक्त। क्यों एल्मा? दुआ करना कि तुम्हें साइकिल ना दे के जाऊं। है पुत्र, ये हुण मैं चले आई तो पैंचर ही तो पैंचर आप ही लवा ली, ये तुक्के फेल नहीं तो तुक्के आप ही पवा ली। उन्हें कहना अबू जी साइकिल से चाची दे के जाओ, हैं?
تو جھونپڑی دے کے جاؤں گا تو کہ لو بیٹے یہ جھونپڑی ہے، لو ابو جی آپ بھی جھونپڑی چی بڈھے ہو گئے ہو تو ہن مینوں بھی، تو اگر میں اس کو لگژری محل نما گھر دے کے جاؤں گا، آفیسرانہ گھر دے کر جاؤں گا، تو ایک ہی کہے گی، یہ کہے گی اوئے میرا ابا تو واقعی کام کر کے گیا ہے۔ اچھا پہلی دولت کون سی حلال ہے؟ وراثت۔ دوسری دولت کون سی حلال ہے؟ خدا کے ساتھ چل کے، خدا کے ساتھ چل کے، پاسٹر کے ساتھ چل کے، چرچ کے ساتھ چل کے، بائبل کے ساتھ چل کے محنت کریں تو وہ دولت آپ پہ کیا ہے؟ حلال ہے، خدا کی نظر میں بابرکت دولت ہے۔ وراثت میں جو ہے وہ بھی بابرکت ہے۔ تیسری کون سی دولت حلال ہے؟ راست بازی سے جو دولت ملے۔ تو نبال کے پاس کون سی دولت ہے؟ راست بازی سے ملی؟ نا 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 نا، وراثت سے ملی۔ کیا اس کے باپ دادوں کی محنت تھی؟ جی بالکل باپ دادوں کی محنت تھی، اور کچھ اس نے خود کی ہوئی تھی۔ آپ بھی راج کے بزنس مین سی، تو لہٰذا یہ 5 طریقے ہیں۔ آئیے پڑھ دیجئے جی۔ پہلا سیموئیل 25:2 میں یوں رقم ہے، جی نبال اور نبال کی دولت کے تعلقات اور اس پر ماؤن ذرا۔ میں ایک شخص رہتا تھا ہاں جی جس کی ملکیت کرمل میں تھی۔ جی جی۔ یہ شخص بہت بڑا تھا۔ اچھا یہ شخص بہت بڑا تھا۔ نبال کو کیا کہا گیا ہے؟ بہت بڑا تھا، بڑا تھا۔ اور اس اس کے کا پاس مطلب یہ نہیں کہ یہ نک بہت بڑا سی، اس کے ہاتھ بہت بڑے تھے، اس کا قد بہت بڑا تھا۔ یہاں جو لفظ آیا ہے نبال کیا جی لکھا؟ بہت بڑا تھا۔ بہت بڑا تھا۔ ایک کوئی جاتی جولیت جتنا نہیں تھا، یا اس کو یا کوئی دیو قد، اس کا دیو قد اس کا کوئی قد تھا، جسامت تھی، اس لیے اس کو بڑا کہا گیا ہے۔ بڑا اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ دولت کی وجہ سے، سٹیٹس کی وجہ سے اس کو بڑا کہا گیا ہے کہ یار انی دولت سے دیکھو، اتنی دولت، اس لحاظ سے یہ بڑا تھا، دولت اس کے پاس بڑی ہے۔ جی آگے پڑھ دیجئے۔ اور اس کے پاس 3000 بھیڑیں ہاں جی، اور 1000 بکریاں یہ تھیں۔ 4000 جانور، فی بکرا 40,000 50,000 لگا کے گھر جا کے حساب کریں، خالی یہی 3 ارب کے بنتے ہیں جی، 2.5 سے 3 ارب کے۔ اور ملکیت، جس کی ملکیت کا مطلب تھا کہ پراپرٹی بہت تھی اس کے پاس، دولت، کھیت، بلڈنگز، سب کچھ تھا۔ اس نے اپنے داماد کو جہیز میں پہاڑ دیے تھے، چشمے دیے تھے، بیٹی نے دیے تو بیٹی گدھے سے اتر کر اور کہتی ہے پاپا جی ہور دو، وہ کہتا ہے لے پتر ہور لے لے۔ اتنا یہ امیر تھا، دولت بہت تھی، مگر اپنی دولت کو اپنا پھندا بنا کے جی، یہ اس کی دولت کا ذکر بائبل میں لکھا ہے۔ اور 3 نقطے اس میں سے اور ہم غور کریں گے۔ نبال کی دولت کی کثرت ہم نے پڑھ لی ہے۔ نبال کی دولت صرف خود غرضی کے حد تک تھی۔ 25-36 میں جائیں جی۔ نبال کے پاس دولت تھی مگر خود غرضی کے لیے تھی، دوسروں کے لیے نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری دولت میری ہے اور اس پر اور کسی کا حق کیوں جی؟ آپ کی دولت پہ صرف آپ کا حق ہے یا صرف آپ کی بیوی کا حق ہے؟ آپ کے بیٹے کا حق ہے؟ آپ کی بیٹی کا حق ہے؟ ہمارے روپے پیسے پر خدا نے 4-5 حصے رکھے ہوتے ہیں۔ لے پتر، جو میں تجھے دوں گا نا، اگر تو نے اپنے دولت میں سے یہ 4-5 حصے نکال دیے تو پھر تیری دولت پلس کے ضرب سے جمع نہیں ہوگی۔ پھر کون سے کیسے جمع ہوگی؟ ملٹی پلائی کروں گا تیری دولت کو۔ تو 1 مہینے 50,000 سیو کرے گا تو اگلے مہینے 50 اور جمع کر کے کیا کر لے گا؟ 1 لاکھ کر لے گا۔ اور اگر تو نے اس میں سے 4-5 حصے نکالے، خدا کا حصہ، غریب کا حصہ، یتیموں کا حصہ اور خادموں کی شکر گزاریاں دا یکی، آپ کو پتہ ہے یہ بائبل میں پوری تعلیم ہے اس کے بارے میں، اور کچھ لوگ تو اس تعلیم سے واقف ہی نہیں ہونا چاہتے۔
وہ کہتے نہیں جی یہ تعلیم سانو نہ دیو، ہن اسی دائیکی دا بھی حصہ کڈیے۔ نبال کٹ دے؟ نہیں کٹدا جی، اسی لیے تو مر گیا۔ خدا نے کہا فرشتے نیچے آ، اے تے حصے نہیں کٹدا، تو ہی نو کٹ دے، یہ حصے نہیں کٹدا۔ یہ اپنی دولت میں سے بائبل کے حصے نہیں نکالتا، لہذا تو ہی اس کی دولت سے ہی نکال کے اینج سٹ تھرل کر کے پہلے تے جتھے گیند سٹی ہے نا اینج تے پہلے ایک ٹھپا کھاندی ہے، پھر ٹھپے کھاندی ہے نا، تے انہوں سٹ سزرا، پہلے تو اس کو زمین والے پتال میں پھینک، انہیں سٹیا نا، پہلے تو ٹھپا کھادا سو جا کے عالم روا کتنے ہیں؟ 3 ہیں، پہلے اس کو یہ ٹھپا کھائے گا نا تو سیدھا زمین والے عالم اروا میں، پھر اتھوں ٹھپا کھاسی کدھر جاسی جی؟ نہ جی اوپر کتھوں جائے گا؟ ٹھپے پورے کرو نا، بائبل سے ٹھپے پورے کرو۔ پھر عدالت میں ٹھپا کھا کے، پہلا ٹھپا کھادا کتنے گیا؟ کون سے؟ نیچے والے میں، نیچے والے گنہگار جاتے ہیں، پاویں کوئی امیر مرے تو پاویں کوئی، مگر ہونا بدکار چاہیے، گنہگار ہونا چاہیے۔ راست بازوں کی روح ہے تو فرشتے سٹ دے نہیں، ہر ایک اس امیر غریب کو نہیں جانتے۔ غریب لازر کو فرشتے نے اٹھایا، ٹھپا کھا کے ابراہیم کی گود میں نہیں گیا؟ تالیاں ہاللیلویا۔ ارے فرشتے نے اٹھا کر ابراہیم کی گود میں رکھا ہے، اس کو ٹھپا کھایا ہے نبال نے، ٹھپا کھایا ہے لازر کے ساتھ جو امیر تھا، ایک ٹھپا کھا کے سیدھا گیا ہے عذاب میں، پاتال میں۔ اور پہلا ٹھپا کھاتا ہے گنہگار، کہاں جاتا ہے؟ پھر اگلا ٹھپا کھا کے کدھر جاتا ہے؟ پھر تیسرا ٹھپا کھا کے کدھر جاتا ہے؟ آگ کی جھیل میں 3 ٹھپے پورے ہو گئے، کھاتے سے نا ٹھپے۔ خدا نے کہا کہ اٹھاؤ اسے، یہ اپنی دولت کو جو میں نے اس کو دی ہے سمجھتا ہے یہ میری ہی ہے، اٹھاؤ نبال کو۔ اور آگے وہ نبال کی دولت صرف خود غرضی کی حد تک ہے، یہ میرا پوائنٹ ہے۔ اگر آپ کی دولت آپ کے حد تک ہے، اس میں سے اگلے حصے نکالتے ہی نہیں آپ۔ رضا کا ہدیہ، ویکلی ہدیے کا پتہ کیا خدا نے موسیٰ کو کہا تھا؟ خدا نے ان کو کہا کہ ویکلی ہدیے جب تم نے ہیکل میں آنا ہے ہر ہفتے، تو کیا کہا؟ خالی ہاتھ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اپنی بہتات کے مطابق، اپنی ارینج کے مطابق، اپنی مالی بساط، اوقات، طاقت کے مطابق ویکلی ہیکل میں خالی ہاتھ نبال جانتا ہی نہیں، گرجے ہیکل میں جاتا ہی نہیں۔ اتوار کو بھی بھیڑوں کے حساب کتاب، بکریوں کے حساب کتاب، کھیتوں کے حساب کتاب، اناج کے حساب کتاب۔ ارے یہ دوسری وجہ ہے اس کے مرنے کی، ہلاک ہونے کی۔ نبال کے مرنے کی یہ دوسری وجہ ہے، پہلی وجہ عدم معرفت، دوسری وجہ دولت پرستی۔ اور وہ کہتا کہ نہیں دولت صرف میری ہے۔ وہ میں رات کو میسج پہ غور کر رہا تھا تو گانا میرے ذہن میں آ گیا، پیسہ پیسہ تو کرتی ہے، پیسے پہ تو مرتی ہے، پیسہ پیسہ تو کرتا ہے، پیسے پہ تو مرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ نبال۔ نبال پیسہ پیسہ کرتا ہے، پیسے پیسے پہ مرتا ہے۔ خدا کہتا چکو انہوں 3 ٹھپے لو آؤ، دیکھو انہوں ہوش۔ ارے پہلے ٹھپے پہ ہوش آ جاتی ہے، وہ امیر شخص نیچے گیا نا، پہلے ٹھپے پہ ہوش آ جاتی ہے، تو ابھی تو عدالت کا کٹہرا
उन अमीरों के लिए बाकी है। तो तीसरा ठिप्पा, आग की झील जिसको अबदी मौत कहा गया है, जहन्नम की मौत, झील की मौत। तो नबाल अपनी दौलत के हिस्से ठीक नहीं करता। दूसरी इसमें एक और चीज थी, नबाल की दौलत खुदा से ला ताल्लुक थी। नबाल की दौलत किससे ला ताल्लुक है? अरे जोड़ो, अपने गिलासों को खुदा के साथ जोड़ो, अपनी गाड़ियों को खुदा के साथ जोड़ो, अपनी प्रॉपर्टीज को खुदा के साथ जोड़ो। अरे नबाल की हर चीज खुदा से ला ताल्लुक है। नबाल की भेड़ें खुदा से ला ताल्लुक, नबाल की बकरियां खुदा से ला ताल्लुक, नबाल की सारी जो किरमल में मलकियत है, जो मौन में, हबरून में, सारी जागीर प्रॉपर्टी। एक मुल्क है, वो मैं नेट पे देखता था उस बादशाह को, बहुत ही कोई वो अमीर बादशाह था, थाईलैंड। वो मैंने देखा थाईलैंड का एक बादशाह। मैंने कहा यार ये बुतों को बड़े हदिये शदिये देता है। अक्सर वो अपनी बीवी के साथ, थाईलैंड की आप बादशाह की वीडियोस जाके चेक करिएगा। और जो थाईलैंड का जो बुद्धा मजहब है, बुद्धिस्ट, उधर ज़्यादा बुद्धिस्ट और जैनिज्म के भी लोग हैं। और मैं कह रहा था यार ये बादशाह बड़ा कोई रॉयल स्टाइल का है थाईलैंड का। मैंने कहा ज़रा देखो ये कौन से कंट्री का है। फिर मैंने वो थाईलैंड निकाला कंट्री, और थाईलैंड की सारी वो जो उसकी मालूमात मैंने सुनी। और फिर वो उसकी वीडियोस देखते देखते थाईलैंड के बादशाह का आगे माली दौलत की वजाहत आई। तकरीबन कहते हैं कोई हजारों, पूरे पूरे शहर उसकी मलकियत है, पूरे पूरे शहर उसकी मलकियत है थाईलैंड के बादशाह की। इतनी प्रॉपर्टी है उसके पास। मगर मैंने अभी जो अगला जुज आपके सामने पेश कर रहा हूं, नबाल की दौलत खुदा से ला ताल्लुक थी, उसका ताल्लुक ही नहीं। अरे अपनी दौलत, अपनी गाड़ी, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी शख्सियत, अपने घड़ी, अपनी जिंदगी के टिक टिक यानी टाइम खुदा के साथ जोड़ो। कोई ताल्लुक ही नहीं आपकी दौलत का खुदा के साथ, तो फिर तो बाइबल में लिखा है जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा वहां से हरगिज। ये कोड़ी कोड़ी कौन सी है? सिर्फ जो चोरी चलाकी से आप किसी का पैसा ले ले, ये वो कोड़ी कोड़ी नहीं है। ये नबाल खुदा, बाइबल में लिखा है तुम खुदा को ठगते हो। अगों इसराइल कहती ले वो खुदा दे नबिया की कह रहे हैं, हम खुदा को ठगते हैं। उसने कहा तुम खुदा को ठगते हो। उसने बाइबल में लिखा है, उन्होंने आगे से कहा किस बात में? नबी ने क्या कहा? दायकी और हदिये में। बाइबल कहती है कि अगर तुम अपनी दौलत के हिस्से ठीक करोगे तो फिर प्लस के फार्मूले से और मल्टीप्लाई के फार्मूले से, और तकसीम का फार्मूला तुम खुद ही कर लो। कई लोग, कई दादेगन, मैं जदों तक मरिया ना तानू मैं एक इट नहीं देनी होए, तानू मैं अपने ATM कार्ड नहीं विखाने, तानू मैं अपनी चेक बुक ही नहीं विखानी, तानू मैं अपना अकाउंट ही नहीं दसना। वो एक मेरा दोस्त है, उसके दादे ने कहा कि जो मैं मरिया किसी ने नहीं दसिया तो मेरी बीवी ने दे दियो। तो बीवी ने कहा जो मैं मरी किसी ने ना दसियो तो मेरे शोहर नूं दे दियो। वो भी मर गया, ओदा ओनू नहीं मिलिया, वो भी मर गई, ओदा ओनू नहीं मिलिया। वो किधर चला गया? वो बाद चों खजल खवार होंदे रहे पुत्तर तियां, वो साडे अब्बे दे पैसे, वो केड़ा अब्बा, कड्डो ये अब्बे दा खाता। उन्हें कहा तुहाडे अब्बे दी फाइल च लिखा मेरे तियां नूं, मेरे पुत्तरां नूं नेड़े ना लगन दिओ, है नेड़े नहीं लगन देना। लिहाजा मल्टीप्लाई कौन करेगा? प्लस के फार्मूले से हमारी दौलत को कौन बढ़ाएगा? तकसीम किसने करनी है? हम करें या खुदा करे? खुदा पता किंज कर दे,
ओए नबाल निकल अपनी दौलत चो, चल निकल आगे। खुदा कहता लो मैं तकसीम करा, वंड लो ये सारे। बंदा मैं मार देता है, अब्बा थोड़ा मार देता है। आपको पता नहीं कई बच्चे, वो अब्बा कदों मरेगा, अब्बा कब मरेगा, दादी कब मरेगी, ओ ये बंटवारा कब होगा, कब मिलेगा ये पैसा। तो लिहाजा बाप ने तो तकसीम किया नहीं, बाइबल के मुताबिक खुदा ने कहा तू तकसीम नहीं करेगा, तू बन गया अब दौलत का सांप भी कह सकते हैं। तू हूँ अपनी दौलत शू शू करन डे, नेड़े ना आयो ठा मारसा जे सीधे डंग, कोई नेड़े नहीं आना। शुकरा मारदा को दादा, शुकरा मार दिए दादी, और तानू मैं इंजी दे दा, हड्डियां मैं रोलियां ने। वो फिर वो उन दोनों मियाँ बीवी का पैसा नहीं मिला किसी को, आज तक वो उधर का उधर ही है। लिहाजा नबाल जो है ना, वो उसकी दौलत खुदा से क्या है, ला ताल्लुक है। ज़रा हवाला पढ़ के इनको बता दे जी। बीवी उसकी कहती है उसकी दौलत में से हदिया निकालती है, और वो क्या कहता है जी, ज़रा 11 आयत पढ़ दीजिए। ला ताल्लुक है, ठीक है, रहने दें उधर, वही हवाला आप इसकी पढ़ दीजिए 27 आयत, 27 25 की 27। बीवी उसकी दौलत को क्या कह के देती है, अब ये हदिया जो तेरी लौंडी अपने मालक के हजूर लाई है। अभी झील क्या कहती है, अब ये हदिया। रुक जाए, ये पॉइंट है हमारा। बीवी क्या कहती है, अब ये हदिया। तो जब यही रोटी नबाल से मांगी, उसने कहा भाग जाओ, मैं तो नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। मगर बीवी वही हदिया, वही खाना हदिये के तौर पर नबी को देती है कि ये ऐ खुदा के ममसू, ये हदिया। तो ये वैसे अभी झील की अक्लमंदी है कि उसने अपने शोहर का ताल्लुक खुदा के साथ जोड़ा हदिये के तौर पर, जिसकी वजह से उसका ख़ानदान बच गया। और आगे चलते हैं, और आगे लिखा है नबाल दौलत के भेद को समझा ही नहीं। दौलत एक भेद है, दौलत एक मुकाशफा है, ये भेद है। इसके चक्कर में अपने आप को तबाह ना कर लीजिएगा, आप अपने आप को रोल ना लीजिएगा। दौलत आपके पास है, नहीं है, ज्यादा है, कम है, अरे कोई बात नहीं। अगर आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा ही आपकी दौलत है, और वक्त पर आपको वो सब कुछ मुहैया कर देगा। और ज़रा निकालें जी तिमोथियस, पहला तिमोथियस। ये पौलुस रसूल अमीरों के लिए कुछ कहता है, और क्या कहता है जी, दौलतमंदों के लिए यहाँ ये बातें लिखी हैं। पहला तिमोथियस 6 बाब और उसकी 17 आयत, आखिरी चैप्टर, पहले तिमोथियस का आखिरी पर। इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो। हुक्म किसको मिल रहा है, दौलतमंदों को, गरीबों को या दौलतमंदों को? गरीबों को और हुक्म मिला है कि मेरे साथ चलो, रास्तबाजी से चलो, तो तुम भी कभी दो क्या कहलाओगे, दौलतमंद कहलाओगे। अगर तुम खुदा के साथ ना चलते रहे तो तुम सारी जिंदगी गरीब ही कहलाते। आप ले लेके गुजारा करना चाहते हैं या दे के खुदा से और लेना चाहते हैं? अरे खुदा से वफादारी से चलते जाए। और वो दौलतमंदों को कह रहा है इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो, मगरूर ना हो। और ये सारी चीज़ें किस में थी, नबाल में। नवाज साहब नबाल मार गया, दूसरी वजह की है हैं, दौलत से वो प्यार करता है। दौलत से क्या करता है? कितने लोग हैं जो यहाँ दौलत से प्यार करते हैं? नहीं। अगर आप दौलत से प्यार करते हैं तो फिर खुदा के हजूर आपके जो रिमार्क्स आएंगे,
खुदा के हजूर से जो आपके लिए रिमार्क्स आएंगे वो ठीक नहीं है। आगे पढ़ दीजिए। दौलत इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और नापायदार दौलत पर नहीं, नापायदार दौलत पर नहीं, बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें अफराद से देता है, इफरात से देता है, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार। ये देखे ना, ये भेद है। वो भेद देता है कि दौलत फिर बाइबल में एक और बड़ा प्यारा हवाला है, मुझे वो इतना प्यारा लगता है, दौलतमंद होने के लिए जल्दी ना कर। ये जल्दी जो दौलतमंद होते हैं ना, ये ऐसे फिर उस दौलत के फंदे में फंसेंगे या फंसते हैं कि आप की नस्लें भी याद करेंगी कि कोई हमारा बाप दादा, भाई बहन, भाभी, दादी दादा, बेटा बेटी, पोता पोती दौलत जल्दी इकट्ठी करने में, ये कौन सी बदरू है? जल्दी अमीर होने वाली बदरू आपको हांकेगी, आपको भगाएगी। निकलो उतर साइकिल तो है। जिन्नी देर तुहानू खुदा साइकिल ते रखे, साइकिल ते रवो साइकिल ते। जब तक खुदा आपको मोटरसाइकिल पे ना लेके जाए, मोटरसाइकिल पे नहीं जाना। तुहानू कोलों भावें पीपड़ियां वजा गंग गंग गंग, कहना यार रब्बा मेरी साइकिल नू किधरे मोजे नाल ही मोटरसाइकिल बना दे। खुदा कहंदा ओ यार नहीं, ए तू साइकिल चला, इथों लैके इस्लामाबाद तक पैदल साइकिल ते जा। और ये जल्दी अमीर होने वाली बदरू पता भी नहीं चलने देती। मगर जल्दी वाली जो बदरू है, ये कुछ ठीक है, नबाल के पास लीगल दौलत थी, विरासती रास्ते से आई थी, मगर उसने खुद भी मेहनत की, मगर बाकी खुदा से लाताल्लुक थी दौलत, और वो खुदा के दौलत का भेद नहीं समझता। देर आए और अगर दौलत जल्दी आए तो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दौलत का मुकाशफा रखें, दौलत को मौका न दें कि आपके वो लिए फंदा बन जाए, आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। नबाल मरा है, क्यों? क्योंकि वो दौलत, वो पैसा करता था और पैसे पे ही वो मरता था। एक वजह ये थी, नबाल दौलत परस्त था। आपने फुर मोटरसाइकिल नहीं, फुर गड्डी नहीं, फुर वीज़ा नहीं, फुर अमेरिका नहीं। हुण फुर तुसी आप ही लभ लो किन्ने फुर जे, तो एक भी फुर ना करियो है। आइए अपनी आंखें बंद करें। चश्मे से